عمر صاحبہ اب آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی ہے اور خاصے گلے شکوے ہمایوں صاحب کی طرف سے. آپ کیا واقعی پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ٹیررسٹ سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن کو, ان کے کیڈرز کو, اور نمبر 2 یہ بھی فرمائیں کہ آپ کے اوپر یہ سارے کے تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پلے کارڈز لیے اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے اٹینڈ کیا اور ہم نے امریکہ کی بھی مذمت کی, اسرائیل کی بھی کی, آپ لوگ کرنے سے قاصر ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن, تو میں یہاں پہ کلیریفائی کر لوں کہ یہ ہم نے کبھی کسی کو دہشت گرد نہیں کہا. ہم پہ بہت سارے فتوے لگ چکے ہیں ان دا پاسٹ, فتوے لگانے والے لوگ نہیں ہیں. البتہ ان کی پارٹی کا سٹانس ٹی ٹی پی کو ایک ڈیفنس دیتا ہے. ہم نے ان کو ان کا سہولت کار کہا ہے اور آگے بھی کہا ہے کئی دفعہ اور آگے بھی کہیں گے جب یہ اس طرح کا سٹانس لیں گے. ایک خوشائند بات یہ ہے کہ سی ایم پختونخوا نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں اور آج کل جو آف کورس جو روابط چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پختونخوا کے بارڈرز پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے, تو وہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جو فورسز ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس ہے, وہ اس کو فلی انڈورس کر رہے ہیں. سو ہم ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک ریپو چل رہا ہے. دیکھیں جی, فورن پالیسی پہ ہم سب کو فورن پالیسی پہ ہم سب کو اچھا ایک ہونا چاہیے, اور جہاں پہ ہم کسی برائی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں وہاں پہ کسی کی اچھی چیز کو بھی پن پوائنٹ کرنا چاہیے. سو آن دس تھنگ وی آر آن ون پیج. لیکن ان کی پارٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کو مس کرنا, آئی تھنک میں اور پوری دنیا, پاکستانی بالخصوص, ہم اس کو ایک بڑا مطلب ایک پچھتاوے کی نظر سے دیکھتے ہیں. اٹ واز این اپرچونٹی. باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب انکلوڈیڈ, وہ سارے گئے. دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک ہی انپٹ دیں یا ہم سب کی ایک ہی سوچ ہو. ڈاکٹر صاحب کی اپنی سوچ ہوگی, میری اپنی سوچ ہوگی. مجھے ایز اے پاکستانی یہ لگتا ہے, میں عمران خان صاحب کی صحت کے لیے, ان کی آنکھ کے لیے دعا گو ہوں. I don't want anything bad to happen to him. لیکن جب پوری دنیا ورلڈ وار 3 کے قصب پہ ہے, تو ہمارا 15 منٹ کا ایئر ٹائم, خان صاحب کی میڈیسن, خان صاحب کی آنکھ, ان کو ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو میڈیسن بھی مل رہی ہے, ان کو ایک پورا بورڈ بھی ٹریٹ کر رہا ہے, وہ بیک ڈور ان کی پارٹی اور کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. وہ تو کہہ رہے سیکنڈ علاج کے بارے, اس کے بعد تو کوئی میڈیکل رپورٹ تک نہیں دینے کی زحمت کی, کون سا رابطہ؟ اب یہ بات بھی پھر نکل آئے گی کہ کس کو میڈیکل رپورٹ ملی اور کس کو نہیں ملی. یہ تو ان کو تو جو خبریں ملتی ہیں they don't disclose it. بیرسٹر گوہر کی جو انہوں نے بتایا, یہ تو بات جب ہم نے نکالی تو ہم تو ایک ان کو بریدنگ ونڈو دے دیتے ہیں کہ یہ بات کریں. دیکھیں, یہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ فلاں مقبول ہے, فلاں مقبول نہیں ہے. پوری مسلم امہ ایک حالت جنگ میں ہے. ہم تو بذات خود ایک جنگ پہ ہیں. اور آج کی ایک بہت اپسیٹنگ نیوز یہ ہے کہ آج میرن شاہ میں پھر خودکش دھماکہ ہوا ہے افطار کے بعد. تو ایک جو ہم نے یہ جہاں یہ افغان بارڈر پہ یہ جو حالات سٹارٹ ہوئے تھے, اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین پہ پھر سے کچھ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے. تو دیکھیں, ہمارے اپنے بہت ساری ایشوز ہیں. 13 سال سے یہ اس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بریک میں بڑی اچھی باتیں کی کہ ٹیررزم کی روٹس پاورٹی میں لائے کرتی ہیں, یہ وہ. تو 13 سال سے تو ان کی حکومت ہے. پاورٹی ایلیویشن کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان فار فلنگ ایریاز میں, ایکس فاٹا کے علاقوں میں انہوں نے کتنے اسکول بنائے, کتنی کالجیں بنائی, کتنی بچیوں کے لیے انہوں نے وہاں پہ سہولت کاری پیدا کی. وہاں پہ روز ویڈیوز آتی ہیں, کبھی کسی بچی کو کوئی مار رہا ہوتا ہے, کبھی ایک بچی کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر فوٹو کھینچنے کے اوپر اس کے بیڑا غرق کر دیا. تو میں یہی کہتی ہوں, یہ تو ان کے ہاتھ میں یہ صوبہ ہے نا, تو یہ کوئی عملی اقدام لیں. وہ جو لارجر پکچر ہے وہ اس سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکنیکٹڈ نہیں رہ سکتے, انہوں نے کہا کہ پاورٹی کا تو مسئلہ پورے ملک میں بڑھ گیا ہے. سمجھ ہے, میں تو نہیں کہتی, لیکن دیکھیں, دوسرے بندے پہ جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو 4 آپ کی طرف بھی جائیں گی. جس صوبے کو یہ گورن کر رہے ہیں وہاں پہ بھی پاورٹی ہے, وہاں پہ کرائسس مینجمنٹ ہے. آج آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا ہے. خیبر پختونخوا میں کسی ایک انسان, عورت یا آدمی کو رمضان پیکج نہیں ملا. رمضان پیکج کی اگر میں آپ کو بات کروں, اس پہ ہمیں پورا الگ پروگرام کرنا پڑے گا. ایک
फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है जो सिर्फ डेटा की तरफ जाता है, आपने सिर्फ एक नंबर में अपना मोबाइल कार्ड डालना होता है। अगर आप बिस्प के रेसिपिएंट नहीं हैं, अगर आपके नाम पे कोई घर, कोई जायदाद, कोई मल्टीपल सिम्स नहीं है, आपके नाम पे मोटरसाइकिल नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर अ पे आउट। इन्होंने तो नाम भी अपने मर्जी के मांगे, अपने चुनिंदा लोगों के मांगे। नई बात बताइए, MNAs, MPAs से हमाद साहब मेरी बात की तायद कर सकते हैं, MNAs और MPAs से लिस्टें मांगी, उन्होंने ऑफ कोर्स अपने जान पहचान के अपने वर्कर्स के नाम दिए, तो अभी तक वो भी बैठे के बैठे रह गए। ये तो इंकिशाफ है कि आप ये रेवलेशन कर रहे हैं कि इवन जो रमजान के हवाले से इमदाद है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन अभी हो नहीं रही बिकॉज वो कुछ मिला नहीं है। इनकी तरफ हमेशा ये होता है, लेकिन देखें अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करें कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, खान साहब की ये अडियाला में मुलाकात की बात करते हैं, अडियाला के बाहर जो बातें होती हैं, अलीमा साहिबा की जो अब लेटेस्ट, वो कहते हैं कि शी इज अ नॉन पॉलिटिकल वुमन, उनका जो लेटेस्ट बयान आया है कि हाँ वो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, मतलब ये वो बातें तो नहीं है कि आप सड़कों पे चौराहों पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इतनी कैजुअली आप डिस्कस करें। और अगर फिर हम कहें कि आप कौन होती हैं, आप किस कैपेसिटी में ये बात करते हैं, तो फिर सारे लड़ने मरने लग जाएंगे। थोड़ा सा मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट इस सेंस में जरूर हम दें, अगर कि जाहिर है वो सड़कों पे हैं कि खान साहब से, उनके भाई से उनकी कैसे किसी तरह मुलाकात हो जाए, कोई रिपोर्टर आ गया, उन्होंने सवाल कर लिया। वहाँ पे बार बार कहा जाता है कि ये पहली दफा तो कोई गन नहीं मचा ना, अब 3 टाइम्स इस तरह की बातें हो चुकी है। तो जब कहा गया है कि डोंट टर्न दिस इनटू अ प्रेस टॉक, अडियाला का वो पॉइंट नहीं है जहां पे प्रेस टॉक हो, ये पर्दे के पीछे 100 दफ़ा इस बात से एग्री हो जाते हैं, फिर जिस दिन कोई मुलाकात या कुछ होती है तो फिर उस बात से मुकर जाते हैं। और जो इनकी सीनियर लीडरशिप है, जो हमारी पार्टी के बड़ों के साथ इन टॉक्स है, उन्होंने प्राइवेटली बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया कि वी हैव नो कंट्रोल ऑन व्हाट गोज ऑन। मतलब वो कमिटमेंट करते हैं से मुंसलिक के, मतलब या वो होते हैं या पार्टी में कोई और दस्ता सर उठा लेता है। तो देखिए अच्छा, कई सारे इंकिशाफ आते हैं, आई थिंक यू कैन टेक देम टर्न बाय टर्न। हुमायूं साहब, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से भी बेबसी का इजहार है, आप लोग उनके साथ अग्री करते हैं कि हम बेबस हैं, बाहर आके कुछ और ना, हमारी पार्टी बेबस है और ना हमें वो है, सिंपल आप लोग। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं ना कि आप हर एक को अपने आईने में परखते हैं। अगर आप एक ख़ानदानी सियासत, और ये लोग सारे ख़ानदानी इंक्लूडिंग देम, दे आर ऑल ख़ानदानी सियासत, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नीचे से नहीं आए, ये ऊपर से पैराशूट डाल के आए होते हैं, क्योंकि इनके खून में सियासत में है हम हुक्मरान ख़ानदान। इनको नहीं जचता कि सोहेल अफरीदी जैसा कोई बंदा जो कि स्कूल कॉलेज के लेवल से वो एक लेवल पे जाके वो प्रेसिडेंट बन के वहाँ तक जाए। इनको ये नहीं जचता कि 5 मरले वाला 10 मरले वाला बंदा कैसे, घर में रहने वाला बंदा कैसे चीफ मिनिस्टर हो जाए। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, एक मिनट अलाउ ये पहले भी होता रहा। यानी वो गुलाम हैदर वाई एक गरीब आदमी था, वो पंजाब जैसे सूबे का वजीर आला बना था, पीर साबिर शाह बना था, और भी बहुत सारे गरीब लोग भी सिर्फ इनकी पार्टी में हैं। सर उनमें ना गुलाम हैदर वाई और ना पीर साबिर शाह कोई गरीब लोग थे सर, खुदा का खौफ कर लेना सर। सुन ले, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये बात कर रही ना वो उसका ये पावर्टी एलिवेशन के लिहाज से जो बात की है, जो ये ईद के लिहाज से बात की है, लोगों को रमजान पैकेज, हर एक जो MNA MPA सेनेटर है उनको ये, मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर मैं किसी गलत बंदे को नॉमिनेट कर दूं उस लिहाज से उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला को कौन देगा, ये मैंने नहीं किया उसके, ठीक है। मतलब उन्होंने मांगे थे आपसे, उन्होंने मांगे थे, ठीक है, कि जिन जिन लोगों के पास है आपने शनाख्ती कार्ड करने थे, शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं, उनकी जांच पड़ताल हो रही है। क्यों? बहुत सारे शनाख्ती कार्ड, बहुत सारे लोग, हमारे अंदर भी बहुत सारे, हम लोग अकरवा परवरी वगैरह चीजें आ जाती होती है, उस चीज को आइसोलेट करके खत्म कर रहे हैं। हमें पता है कि BISP में क्या हुआ था, 8 लाख लोग वो थे जो कि ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 21 तक थे। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला, इन जनरल मसला है, ठीक है। अब आ जाती है अलीमा खान साहिबा की बातें। देखिए, अलीमा खान साहिबा, शी इज अ सिस्टर ऑफ इमरान खान, वी रिस्पेक्ट हर बिकॉज ऑफ दैट। शी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी में लोग उनकी इज्जत जरूर करते हैं बिकॉज शी इज अ सिस्टर ऑफ इमरान खान।